بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات ویڈیو وائرل ہونے کے بعد خاتون اور بیٹے کے خلاف قانونی اقدامات اٹھائے گئے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ابوظہبی پبلک پراسیکیوشن نے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ماں اور اس کے بیٹے کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ ابوظہبی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کی ایک پوسٹ کے مطابق ویڈیو میں بے دخلی کے حوالے سے غلط معلومات موجود ہیں، جو ابوظہبی عدالتوں کے جاری کردہ عدالتی فیصلے سے سامنے آئی ہیں۔ ابوظہبی میں پبلک پراسیکیوشن نے وضاحت کی کہ ویڈیو گردش میں ہے کہ بیٹے کا دعویٰ ہے کہ اس کی والدہ کو اس کے والد کے بہن بھائیوں نے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جبکہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ورثہ اس شخص اور اس کے بہن بھائیوں کی جانب سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ درخواست کی گئی تھی جائیداد کی بے دخلی اور عدالت نے جائیداد کو خالی کرنے اور اسے مدعیان کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ تشویش سے پاک ایپل کورٹ کے سامنے فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ اتھارٹی نے مزید کہا کہ ایک ذاتی حیثیت کا معاملہ تھا جس میں ایک حکم جاری کیا گیا تھا جس میں باپ کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی ماہانہ 2500 درہم کی رقم سے کفالت کرے اور نرسری ہاؤسنگ کا کرایہ جو 30,000 درہم سالانہ عائد کرتا ہے۔ مدعا علیہ نے نرسری کی رہائش گاہ چھوڑنے کی تاریخ سے اپنے بیٹے کے لیے یہ سب کرنا لازمی قرار دیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے رہائشیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ویڈیو کو سوشل میڈیا سائٹس پر شیئر کرنے سے پہلے درستگی اور اعتبار کو یقینی بنائیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ پاکستان اور UAE کے مابین اربوں ڈالر کے معاہدوں پر دستخط۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے متحدہ عرب امارات سے خصوصی پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اربوں ڈالر کے مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، پورٹس آپریشن پروجیکٹس، لاجسٹک، معدنیات، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، بینکنگ اور مالیاتی خدمات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے تعاون سے متعلق مفاہمات کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ نگران وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ علاقائی استحکام اور اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے بھی ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے عوام کو نئے دور کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی جہت دی۔ وزیر اعظم نے MOUs پر دستخط کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان اقتصادی شراکت داری کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کام 2024 میں بھرتی کرنے والے شعبے۔ اب کچھ شعبوں پر نظر ثانی کریں گے۔ مشرق وسطیٰ کے CEO کاشف اکرم کا کہنا ہے کہ 2024 تک متحدہ عرب امارات میں 5 بڑے شعبوں IT، بینکنگ، فائنانس، ریئل اسٹیٹ، تعمیرات، تیل اور گیس اور قابل تجدید توانائی، صحت اور مہمان نوازی میں ملازمین کی مانگ میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اکرم بتاتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی متحدہ عرب امارات میں تیزی سے بڑھتا ہوا اور متحرک شعبہ ہے جس میں جدت پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ AI صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے ملک میں شروع کیے گئے متعدد اقدامات کے ساتھ UAE AI مارکیٹ 2026 تک $1.9 بلین یعنی 6.97 بلین درہم کو چھونے کی توقع ہے، جو 36.2% کی کمپاؤنڈ سالانہ شرح سے بڑھ رہی ہے۔ یہ ترقی صحت کی دیکھ بھال، مالیات اور خوردہ سمیت صنعتوں کی ایک رینج میں AI سولوشنز کو اپنانے سے کار فرما ہوگی، جس کے لیے بڑی تعداد میں AI پیشہ ور افراد کی ضرورت ہوگی۔
बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी भर्तियों में इजाफा हो रहा है। एक मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मालियाती इदारों की मतनू रेंज से ताउन याफ्ता इकराम का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी मालियाती मंजरनामे पर मुस्तकिल तौर पर लचक और मौक़िफ़ का मुजाहरा किया है। इक़्तिसादी चक्रों में घूम फिर कर और मजबूत होकर उभर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात मालियाती टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में सबसे आगे है। दोस्तों ये खबर जो अखबार में छपी है ये थोड़ा ज़्यादा है, लंबी है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं इसकी पूरी डिटेल आप दोस्त शेयर करूंगा। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा मेरे दोस्त भाई लोग मुझे मेरी ये न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी पूरी तफसील आप दोस्तों से शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं अपनी इंटरनेशनल खबरों की तरफ। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मैं क्योंकि अनोखी खबरें आप दोस्तों से शेयर करता हूं। आम खबरें तो टीवी पर चल रही होती हैं, जो आप खबरें टीवी पर नहीं सुन सकते हैं वो यहां आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। मिस्री कंपनी ने 5 स्टार कब्रिस्तान फरोख्त करने शुरू कर दिए। अब इस खबर की तफसील। एक मिस्री कंपनी ने चौंका देने वाली कीमत पर 5 स्टार कब्रिस्तान फरोख्त करने की पेशकश करके तनाज़ा खड़ा कर दिया। तलत मुस्तफ़ा ग्रुप की जानिब से न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल में अल बस्तान कब्रिस्तान के आगाज़ से सोशल मीडिया साइट पर वसी तनाज़ा को जन्म दिया, क्योंकि कब्रिस्तान की कीमतें 1.5 से 1.446 मिलियन पाउंड के दरमियान थीं, जिसे बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। कब्रिस्तान स्विस रोड पर इस इलाके में वाक़ हैं, जो नए इंतज़ामी दारुल हुकूमत के दाखिली दरवाजे के सामने है और इनका दाखिली रास्ता मदीनियत के जनूबी हिस्से से है। कब्रिस्तान एक मस्जिद, एक तकरीब हाल, एक गैराज, एक सर्विस एरिया और एक इंतज़ामी इमारत पर मुश्तमिल है। तमाम कब्रों पर कुरानी आयात दर्ज हैं। कंपनी के कब्रिस्तान सेल्स के ओहदेदार में से एक ने वजाहत की कि सहन का रकबा 40 मीटर है, जिसमें कुल 10 फवारे हैं और ये 8 फवारे पर मुश्तमिल है, जिनमें से 4 खवातीन के लिए और 4 मर्दों के लिए हैं। ये पूरा सहन 1.5 मिलियन पाउंड की कीमत पर ख़रीदा गया है। ये मुकम्मल तौर पर तैयार और बैरूनी तौर पर संगे मरमर से तैयार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि कंपनी अदायगी के मुख्तलिफ निज़ाम पेश करती है, जिसमें कैश सिस्टम भी शामिल है और यूनिट की कीमत 1.5 मिलियन के बजाय 10,436,000 पाउंड तक पहुंचने के लिए रियायत दी जाती है, या 315,000 पाउंड की एडवांस रिजर्वेशन अदा करके किस्तों के निज़ाम में 12 माह या हर 3 माह में 106,000 पाउंड की मसावी माहाना अक़सात भी दे सकते हैं। 318,000 पाउंड या साल भर में 4 अदायगियाँ 1 साल के अंदर अदायगी की शर्त के साथ सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। उन्होंने निशानदेही की कि कब्र को मुआहदा करने के 2 साल के अंदर फराहम किया जाएगा और इससे पहले नहीं। इस बात पर जोर देते हुए कि आने वाली मुद्दत के दौरान कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि 500 कब्रों की पेशकश की गई थी, जिनमें से तकरीबन 430 गुज़िश्ता जुमेरात तक फ़रोख्त हो चुकी थीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पहली पेशकश मुकम्मल होने के बाद मज़ीद कब्रें पेश की जाएंगी, लेकिन पहली पेशकश से ज़्यादा कीमत पर। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। खंबे से बंधे हुए चोर को साथी डाकू छुड़ाकर ले गए, वीडियो वायरल। अब इस खबर की तफसील। शहर कैद में चोरों और डाकुओं का अनोखा गठजोड़ सामने आया। अवाम ने चोर को पकड़कर खंबे से बांध दिया, जिसे साथी डाकू ने गन पॉइंट पर छुड़ा दिया। मलिर शमसी सोसाइटी में घर के अंदर चोरी का वाक़या पेश आया, जिसमें मुलव्वस चोर को लोगों ने पकड़कर घर के बाहर लगे बिजली के खंबे से बांध दिया। इसी दौरान वारदात की नियत से घूमने वाले मोटरसाइकिल सवार डाकू ने चोर साथी को पहचान लिया और गन पॉइंट पर खंबे से बंधे हुए चोर को छुड़ा लिया, जबकि गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी रही। डाकुओं की पूरी कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हज कंपनी की आड़ में करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील।
वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने हज कंपनी की आड़ में लोगों से करोड़ों रुपए का फराड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक मुलजिम तैयब शाह उर्फ नासिर हुसैन इंसानी स्मगलिंग में भी मुलव्वस था, जिससे दर्जनों पासपोर्ट बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA के मुताबिक हज फराड के मुलजिम नासिर हुसैन को ठोकर नियाज बेग से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतसरीन के मुताबिक मुलजिम ने कसूर में कराची की ट्रेवल एजेंसी के नाम से दफ्तर खोल रखा था, जहां से वो वीज़े देने का बहाना करता था। याद रहे कि सरकारी हज स्कीम के तहत आइंदा साल के लिए हज दरखास्तों की वसूली का अमल नामजद बैंकों में जारी है। हज दरखास्तों की वसूली आइंदा माह की 12 तारीख तक जारी रहेगी। हज दरखास्तें 16 दिसंबर 2023 तक दुरुस्त पासपोर्ट के साथ जमा कराई जा सकती हैं। पासपोर्ट के लिए दरखास्त टोकन के साथ हज दरखास्तें भी जमा कराई जा सकती हैं। सरकारी स्कीम के तहत 99,605 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे और अगर मुकर्रर तादाद से ज़्यादा हज दरखास्तें मौसूल हुई तो कुर्रा अंदाजी की जाएगी। पहली बार ख़वातीन को मर्द मुहर्रम की पाबंदी के बगैर हज पर जाने का मौका दिया गया है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सऊदी अरब वो पेशे जिनमें कफील के बगैर काम करने की इजाज़त है। अब इस खबर की तफसील। वो पेशे जो सऊदी अरब में कफील के बगैर काम करने की इजाज़त देते हैं। मुमलिकत सऊदी अरब के ज़िम्मेदार हुक्काम ने कुछ पेशों का ऐलान किया है जिनमें कोई भी स्पॉन्सर के बगैर काम कर सकता है। ये पेशे दर्ज झैल हैं: ठेकेदारी का पेशा, इंतज़ामी पेशे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का पेशा, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स मैनेजर का पेशा, वर्कशॉप्स और दस्तकारी, अकाउंट मैनेजर का पेशा। कफालत की मनसूखी के निज़ाम में मुमलिकत सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए बहुत से फ़वाइद शामिल हैं। ये फ़वाइद दर्ज झैल हैं: वर्कर काम का मुआहदा ख़त्म होने के बाद स्पॉन्सर का हवाला दिए बगैर मुमलिकत छोड़ सकता है। कफील की मंजूरी का सहारा लिए बगैर आसानी के साथ इस वक्त वापस जा सकता है। बासलाहियत अफराद को मुमलिकत सऊदी अरब की हदूद में काम करने की तरगीब देने के हवाले से माहौल तैयार किया गया है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बहन की मेहंदी के दिन 2 भाइयों का कत्ल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान डोगर बस्ती में मेहंदी की तकरीब में 2 भाइयों के कत्ल की फुटेज सामने आई। मुलजिमान ने फैसल और सोहेल को गोलियां मारकर जान से मार दिया। 3 नवंबर को फैसलाबाद के इलाके डोगर बस्ती में मेहंदी की तकरीब में 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया था, जिसकी CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूलों की बहन की मेहंदी की तकरीब थी। गली में खैमा लगाने पर झगड़ा हुआ। इस दौरान मुलजिमान ने फायरिंग करके फैसल और सोहेल को मार दिया। वाक़े का मुकदमा 5 मुलजिमान के खिलाफ पीपल्स कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। ताहम ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गजा में 37 दिन बाद मलबे से एक बच्चा जिंदा निकाल लिया गया, वीडियो वायरल। अब इस खबर की तफसील। गजा में तबाहशुदा इमारत के मलबे से एक बच्चे को 37 दिन बाद जिंदा निकाल लिया गया, जो कि एक मोजज़ा है। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 माह से ज़ायद अरसे से जंग जारी है और जुम्मा को आर्जी जंग बंदी से कबल गजा पर इसराइल की जारिया जारी थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इतने दिनों बाद मलबे तले जिंदा बच जाने वाले बच्चे की वीडियो वायरल हुई। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, गजा में एक तबाहशुदा इमारत के मलबे के नीचे से 37 दिन बाद एक बच्चे को जिंदा निकाला गया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखने के बाद कई सार्फिन ने इसे खुदा का मोजज़ा करार दिया और कुछ ने कहा ये किसी मोजज़े से कम नहीं। 37 दिन यकीन करना मुश्किल है। एक सारिफ ने लिखा, या अल्लाह, इसकी कुदरत है जो पत्थर के बीच में भी रिज़्क देता है। गजा पर इसराइली बमबारी से 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरी जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
25 سال میں 23 بار فیل ہونے والے نے MSc کا امتحان پاس کر لیا۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ یہ کہانی ہے جبل پور مدھیہ پردیش بھارت سے تعلق رکھنے والے راج کرن براوا کی، جن کے پاس نہ تو گھر تھا اور نہ ہی کوئی مضبوط ذریعہ آمدنی، لیکن اس کا ایک خواب تھا جو اب حقیقت بن گیا۔ 56 سالہ راج سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور 25 سال بعد MSc ریاضی کا امتحان پاس کر کے ایک سنگ میل حاصل کیا۔ راج 23 بار فیل ہوا۔ خاندانی کفالت کی کمی، مالی مجبوریوں اور غیر مستحکم روزگار کے ساتھ جد و جہد کرنے کے باوجود راج کو ریاضی کے مضمون کا جنون تھا جسے وہ ترک نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکریاں کیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ 2 اسرائیلی جاسوس ہلاک، ہجوم نے لاشیں کھمبے سے لٹکا دیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ہفتے کی صبح مغربی کنارے کے ایک پناہ گزین کیمپ میں ایک ہجوم نے اسرائیل کے 2 مبینہ جاسوسوں کو ہلاک کر دیا۔ ایسوسی اینڈ پریس کی خبر کے مطابق جاسوسوں کی لاش کو ہجوم نے لاتے مارے اور بجلی کے کھمبوں سے لٹکانے سے پہلے لاشوں کو سڑک پر گھسیٹا۔ ایک مقامی مسلح گروپ نے 6 نومبر کو تل کرم پناہ گزین کیمپ میں 2 فلسطینیوں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ فلسطینی سیکیورٹی اہلکار کے مطابق پناہ گزین کیمپ پر چھاپے میں 3 اہم عسکریت پسند مارے گئے۔ ٹائم آف اسرائیل کے مطابق ہجوم کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی شناخت 31 سالہ حمزہ مبارک اور 29 سالہ اعظم جبرا کے نام سے ہوئی۔ مشتعل ہجوم نے جاسوسوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور ان کی لاشوں کی توہین کی اور انہیں گالیاں دیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جاسوسوں نے اسرائیلی فوج کے لیے کام کرنے کا اعتراف بھی کیا، تاہم حماس یا اسرائیلی فوج کی جانب سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دبئی سے عمان جانے والی پرواز میں شادی کی تقریب۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ شادی کے دن کو یادگار بنانے کی خواہش ہر جوڑے کے دل میں ہوتی ہے اور مالی آسودگی رکھنے والے لوگ اسے آسانی سے پورا کر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ایک جوڑے نے بھی اپنی شادی کو منفرد انداز میں منایا۔ جوڑے کی شادی ہوائی جہاز میں ہوئی۔ دلہن کے والد جو کہ متحدہ عرب امارات کے بزنس مین ہیں نے شادی کو منفرد بنانے کے لیے انتظامات کیے۔ دلیپ پوپل نے بوئنگ 747 کرایہ پر لیا اور 3 گھنٹے میں دبئی سے عمان کے لیے اڑان بھری۔ اس دوران ان کی بیٹی ودی پوپل کی شادی ہردیش سینی سے ہوئی۔ شادی میں میڈیا کے ارکان، قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد سمیت تقریباً 350 مہمانوں نے شرکت کی۔ جیسے ہی شادی میں شرکت کرنے والے افراد دبئی JetX VIP ٹرمینل پر پہنچے جو المکتوم ہوائی اڈے کے قریب ہے، جشن کا آغاز ہو گیا۔ طیارے میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں نے اپنے بورڈنگ پاسز کے ساتھ تصویریں بھی لیں۔ ہوائی جہاز کو شادی کے لیے اپنی مرضی کے مطابق سجایا گیا۔ ہر حصے میں ایک چھوٹا پروٹیکٹر نصب کیا گیا تھا تاکہ مہمان رسومات کو دیکھ سکیں۔ پرجوش مہمان انوکھی شادی پر بہت خوش نظر اور بالی ووڈ کے گانوں پر رقص بھی کیا۔ تقریب کے دوران مہمانوں کو روایتی ہندوستانی پکوان پیش کیے گئے جن میں مشروم پلاؤ، پالک پنیر اور دال مسالہ شامل تھے۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ I'm very, very happy to marry my childhood sweetheart, my high school sweetheart, up in the flight. Thanks to JetX, thanks to everybody. Thanks to both our parents, Mr. Dilip Pople and Mr. Mukesh Tanani. Thank you very much to both the fathers and all the family. We love you and we love JetX. I'm super excited. I could have never imagined that I wasn't there for my parents' wedding and they'd recreate something like this for us.